तो प्लांट रो एक्सिटरी सिस्टम विषय आज आम डिटेल डिस्कस करवा। तो आमर जो एक्सक्रिशन विषय जो चली ही कंटिन्यू करूँ। पूर्व दुईटा क्लास अलरेडी सरी जो देखी ना आप देखी ने डिटेल जापर आउ टे। तो आज आम कौन डिस्कस करवा प्लांट विषय मुझे डिस्कस कर मैंने देखी दूसरी स्लाइड गुड़ा देखा जो मुख्य तो तीनोटी प्रोसेस जो अच्छी ट्रांसपिरेशन शेडिंग सेलुलर स्टोरेज द्वारा जो गछ द्वारा अतिरिक्त पदार्थ गुड़ा स्टोर कर रखे जो टाइम आसे माने बाहर कर दिए ता विषय अच्छी मुख्यतः कौ उपादान गुड़ा आम गचर पाऊ जोटा कि एग्जाम ओरिएंटेड जो गुड़ा कि गछ एक्सिटरी प्रोडक्ट भाव में बाहर करे ता विषय ये अच्छे जो रेजिन टानिन गला क्षीर जोटा लाटेक्स बोली कहुच्छी ता विषय अच्छी सेमती तापर अच्छी सहीटा ही अच्छी गछ माने से गुड़ा कौटी कौटी स्टोर करके रखी दे तार अतिरिक्त पदार्थ गुड़ा ये सहीटा जमीला सेलुलर भेहिकल जो रसधानी से स्टोर कर रखी था बार्क तापर लिव्स पत्र रे ता विषय ये देखा तापर ये जाता क्षीर से कहली जो लाटेक्स कहुए टानिन रेजिन एगुड़ा से स्टोर करके जो रखी था एगुड़ा टबाको गछ देखीदे तमाकू बा जो देसी भाषा जो तमाकू आ गोटे गछ कौटा तमाकू माने आ गोटे जो देसी गाँव देखिए दुक्ता खाऊँ बढ़िया दुक्ता चून दली देके खाऊे तो सेटा भी कहवाक गले गोटे वेस्ट प्रोडक्ट तापर आसो सिंकना गछ ये जो क्विनाइन थाई जो आम कौच भिटामिन सी आम जो पाचु लेंबू आम कौन भिटामिन सी पाचु कि भिटामिन सी एक्चुअली लेंबूर जोटा कि वेस्ट प्रोडक्ट को आम कितु आमपाई से कौन होगा आमपाई माने से दरकार होगा जोटा भिटामिन सी पाचु तो ता विषय ये अच्छी डिटेल तापर ये किसी यूरिया को जदि कौटी जमी गला यूरिक एसिड जो जमी जाए ता जो जॉइंट पेन कौन प्रोब्लेम होता है बॉडी रे एटा ऑलरेडी मैंने पूर्व जो पढ़ी तार किसी रिविजन करने किसी तार रिलेटेड ये किसी अच्छी यूरेमिया डिजीज विषय गोटे अच्छी कौन हुए तापर ये रिविजन एक्सक्रीशन जो आम माने सिस्टमटा अच्छी प्लांट आउ एनिमल ता विषय जो गुड़ा इंपोर्टेंट ये रिविजन किसी देदी तापर ये भी सही रिविजन स्लाइड यहाँ हाँ ये लास्ट तो ये आज आम देखा डिस्कस करवा। तो चलते आम जा प्रथम स्लाइड है आसगला यहाँ हूँ प्रथम स्लाइड किंतु बाकी जो स्लाइड गुड़ा देखुं एगुड़ा मुझे अलरेडी पूर्व क्लास पढ़ी जाए देखुवे एगुड़ा सब पूर्व जो मैंने पूर्व क्लास करते जानी पारे एगुड़ा लिभर जो कौन कहला जो एमोनिया को यूरिया रे परिणत करूला यहाँ तार स्लाइडटा तापर आउ कौन थी पटे ये सब पढ़ी एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड को माने माने एक्सक्रीट कर माने अतिरिक्त पदार्थ गुड़िया बाहर करती जो अतिरिक्त पदार्थ बाहर कर अनुसार ना भी पड़े एमोनोटेलिक यूरिकोटेलिक तो मन को कह जाए से विषय तो पूर्व क्लास गुड़ा आप देखो कौ मान कौटा मान रेचन अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन एगुड़ा कही पूर्वर तो पूर्व क्लास हम देखो ये सब विषय डिटेल आप जानी पकेबे ये सब सरी तो आम आज टॉपिक आस प्लांट। तो देखिए प्लांट जिते देखो प्लांट गचर जो पत्र बेले बेले हलदिया पड़ जाए अर्थ जो ताक ही कहे बुढ़ा गछ बुढ़ा हर कारण है से जो अतिरिक्त पदार्थ गछ कौन करे जमेकी रखे जमेकी जमी रखे धीरे धीरे पत्रटा माने तार कलर हलदिया हो जाए ही कहे बुढ़ा हो तो सही समय गोटे हरमोन क्षरित हुए गचर जो ये अतिरिक्त पदार्थ पूरा भर्ती होकर रही यही पत्र माने बाकी पत्र अपेक्षा यही पत्र एत किसी कार्य हेनी जो कार्य द्वारा कौन आलोक संश्लेषण जो प्रक्रिया हुए जोटा गछपाई माने गछपाई फायदा जोड़ा से भाया कार्य जो ये बहुत कम मात्रा से गछ कौन कर जो एब्सिसिक एसिड गोटे हरमोन से हरमोन भाई कम करे से कौन करे ये क्षरित कर पत्रटा से झड़े दिए तो ता विषय अच्छी तुम स्टोमाटो सेल देखा स्टोमाटो सेल कौन स्टोमाटो सेल तो आ गए अच्छी जो प्लांट जो माने गैस एक्सचेंज कार्य करें से गैस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड भीतर को नहीं थाई ऑक्सीजन जो बाहर को छाड़ी था विषय अच्छी डिटेल तो स्टोमाटो सेल विषय मुझे गोटे क्लास आनी डिटेल क्लास
तार कौन कौन रोल अच्छी ता विषय डिटेल देखा। आज केवल आम डिस्कस करवा जो एक्सक्रिशन प्रोसेसटा केमती हुए गछरे को अंग गुड़ा तार माने या मुख्य कार्य करता विषय देखा। तो ये गला गचर जो देखिए तार मुख्य 3टी प्रोसेस होता है जो जहाद्वारा कि एक्सक्रिशन प्रोसेसटा माने हुए और एक्सक्रिशन प्रोसेस होता है गचरे गोटे है ट्रांसपीरेसन जो उत्सेदन बोली कह उत्सेदन माने जिते गचरू अतिरिक्त जल जो एक्सट्रा जल जो अतिरिक्त जल हो जाए से जलटा को जो प्रोसेस बाहर को बाहर कराए कहुए उत्सेदन आउ से मुख्यतः होता है गचर जो स्तम सेल थाई स्टमाटा जोटा कहुए स्तम सेल ओडिया कहुए स्टमाटा से स्टमाटा सेल जो ओपनिंग हुए खोले से गोटे छिद्र तैयारी हुए से छिद्र द्वारा एक्सेसिव जोड़ा अतिरिक्त जल बाहर को बाहरी थाई अतिरिक्त जल बाहर को बाहर सहित जो वायु जो आलोक शोषण करे माने आलोक जो फोटोसिंथेसिस हुए फोटोसिंथेसिस स्टमाटार रोल अच्छी। तो मुझे पर आनी क्लास डिटेल डिस्कस करवा स्टमाटर कौन कौन को प्रोसेस रे माने गछपाई इम्पोर्टाट ये केवल ये जानतु से जोटा माने एक्सक्रिशन तार रोल कौन अच्छी। तो उत्सेदन प्रक्रिया मुख्यतः से टमाटर सेल ही होता है से जो टमाटर सेल ओपन हम से देखिए माने अत्यधिक जल जोड़ा से बाहर को बाहरी थाई सेमती कार्बन डाइऑक्साइड या द्वारा ही भीतर को नहीं था जो आलोक शोषण प्रक्रिया हुए सेमती जो आलोक शोषण प्रक्रिया है जो एटीपी तो कौन ग्लूकोज जो ग्लूकोज तैयारी हुए से ग्लूकोज तैयारी सहित ऑक्सीजन भी तैयारी से ऑक्सीजन को मध्य से बाहर करते कहीपर ऑक्सीजन को गछ एक्सीटरी प्रोडक्ट भाव में बाहर करते एक्सीटरी प्रोडक्ट रेचन माने जो तापाई से अदग्र पदार्थ जेहेतु ऑक्सीजन अधिक मात्रा तैयारी हम आलोक शोषण प्रक्रिया तो ऑक्सीजन टाक सी एक्सीटरी प्रोडक्ट भाव में गछ कौन करते बाहर करते जल भी बाहर करते ऑक्सीजन बाहर करते ये मन रखे जो प्रोसेस रे अत्यधिक जल तार जो स्तम सेल द्वारा बाहर को बाहर करते ट्रांसपीरेसन उत्सेदन कहुए जमती शेडिंग हूँ जो पत्र पा तार जो बाहर जो छाली कोई देगा ये देखिए चित्र देखिए छालीटा को से कौन करते रिमूव कर दिए झड़े दिए ता देहरु तो सही प्रोसेसटा को शेडिंग बोली कहुए झड़े देवा ये देखो सॉलिड वेस्ट आर स्टोर्ड इन डेड टिश्यू रे आग जो अदग्र पदार्थ गुड़ा जो सॉलिड वेस्ट मन कह जोटा माने उपादान गुड़ा स्टोर करके रखे व्हेन लीव्स फेल और बार्क पील्स अप द वेस्ट लीव्स द प्लांट और जिते से पत्र जो या माने जो अधिक परिमाण में अदग्र पदार्थ जमा होकर रहीगला माने गछप जो अदग्र पदार्थ से गुड़ा जब पत्र रही धीरे धीरे ये हलदिया कलर हो जो आम जो बुढ़ा होगा पत्र गुड़ा बुढ़ा बोली पत्र बुढ़ा हो देखिए से गोटे ये गोटे माने हार्मोन भी क्षरित कर या झड़ाई जो एफसिक एसिड बोली कहुए जमी क्षरित कर से पत्र झड़े दिए ये तार जो छाली अच्छी कहींपारती गचर जो छाली जोटा को बकल बड़कल बोली जो ओडिया कहुए एमती देखो धीरे धीरे एमती छाड़ी छाड़ी जाए गचर जो तार जो बाहर सरफेसटा को देखिए से भाया देखा जाए। तो से एक्चुअली से कौन जोटा अदग्र पदार्थ स्टोर कर रखी जो अधिक परिमाण हो गछपाई जो सब से छाड़ीटा दरकार माने एत पड़ेनि जो तार माने गचर ता बॉडी रू अलग कर दिए। तो ये गला तापर ये कौन कौन स्टोर कर नेक्स्ट स्लाइड अच्छी कमी माने स्टोर कर कौन स्टोर कर रखी दे ये गला सेलुलर स्टोरेज माने सेल भितर मुझे गचर जो उद्भिद कोष से रसधानी देखा मिले प्राणी कोष रसधानी छोट साइज रही कि उद्भिद कोष रसधानी बड़ साइज से रसधानी कौन ये इंटरनल वेस्ट इज लॉक्ड सेफली इनसाइड सेलुलर वेहिकल। तो से जो कोष रसधानी से जो कोष जो गुड़ा माने अदग्र पदार्थ तैयारी से स्टोर हो रही है। तो ये क्वेश्चन देखा को क्वेश्चन माने वो एग्जाम रखा अदर बोले सी आईसीडीएस सुपरवाइजर ये देखिए थ्रू व्हिच प्रोसेस डू प्लांट्स लॉस एक्सेस वाटर को प्रोसेस से लॉस करते बाहर को बाहर करते ये ट्रांसपीरेसन जो उत्सेदन कर मुख्यतः कहार भूमिका थाई स्तम सेल या मन कहे स्टमाटा जो कह नेक्स्ट ये मुख्यतः गछ और जो गोटे कि एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम इम्पोर्टाट गोटे रेजिन झोणा जानते झोणा से गोटे
ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଗଛ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାରୀ, ଯେଉଁ ପୂଜା ସମୟରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ସୁଗନ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଏଠି ଟାନିନ୍। ଟାନିନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କ୍ଷାର ଟାଇପ୍ର। ଟାନିନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଏଠି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ବାର୍କ ୟୁଜ୍ଡ ହେଭିଲି ଇନ୍ ଦ ଲେଦର ଟାନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଲେଦର ଟାନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଟାନିନ୍ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପପିଆ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ମିଳେ ଯେଉଁ କଷା କଷା ଲାଗେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା। ତ ଗଛ ତାକୁ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ, ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଟାନିନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ତା ପିଜୁଳି ଯଦି ଖାଇବେ, ପିଜୁଳି ବି ଦେଖିବେ କଷା କଷା ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ, ସେଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟାନିନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଟା କଷା କଷା ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଗଲା ଗମ୍, ଅଠା ଦେଖିଦେବେ, ଅଠା ହେଇଗଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗଛର ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଠା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଇ ଅଠାଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଠି ଦରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଅଠାଟାକୁ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଲାଟେକ୍ସ, ଗୋଟେ କ୍ଷୀର, ଯେଉଁଟା କ୍ଷୀର এটা ମିଲ୍କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରବର। ଏଠି ରବର ତିଆରି କରିବାରେ କ'ଣ ଲାଟେକ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଚାରିଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବା ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ତାର ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଭଳିଆ ଗଛ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଇ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରବର ଇଜ୍ ଅବଟେନ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପ୍ଲାଣ୍ଟର କେଉଁ ପାର୍ଟରୁ ମିଳିଥାଏ? ଏଇଟା ଲାଟେକ୍ସରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ, ଏଠି ତ କହିଲି ଯେଉଁ ସେଲୁଲାର ଭେହିକଲରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବ ଶୈଳୀରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ, ସେଇଟା ତାର ସେଲୁଲାର ଯେଉଁ ଭେହିକୁଲ ଅଛି ରସଧାନୀ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସେଇଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ତ କହିଲି ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟୋରିଂ ଟକ୍ସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଉଟର ଡେଡ୍ ଲେୟାର ହୁଇଚ୍ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ପିଲ୍ ଅପ୍। ମାନେ ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟା ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଗଛର ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ନିର୍ଜୀବ କୋଷ କହିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଡେଡ୍ ସେଲ୍, ଗଛର ଯେଉଁଟା କଭରଟା ଛାଲିଟା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ଶୁଖିଲା ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ଡେଡ୍ ସେଲ୍ଟା। ତ ସେଇଠି ସେ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟୋର କରି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଖସେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ପତ୍ରରେ ସେମିତି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଷ୍ଟୋର କରିକି ମାନେ ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ସ୍ଲାଇଡ୍, ଟିକେ ଖାଲି ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଲାଇଡ୍ଟା ହଁ ଏଠି ପତ୍ରରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଦେବ। ଏମିତି ପୁରୁଣା ପତ୍ର ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପତ୍ର, ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟିଂ ୱେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲିଭ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲ୍ସ ଅଫ୍ ସିଜନାରୀ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଋତୁ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଖସାଇ ବା ଏମିତିରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଖସାଇ ଦିଏ ଯେଉଁଠି ତାର ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥିବ। ତାପରେ ଆସିବ ନେକ୍ସଟକୁ, ହଁ ଏଠି ତ କହିଲି ସେ କ୍ଷୀର, ଲାଟେକ୍ସ କ୍ଷୀର ଥାଏ। କ୍ଷୀରଟା ଯଦି ତାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଆଲକାଲଏଡ୍ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଥାଏ। ଏଇଥିରେ ସବୁ ମିଶିକି ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଟେକ୍ସ କ୍ଷୀରରେ। ଆଉ କ୍ଷୀର କହିବା ତ ଗଛର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ମିଳେ ସେ ମିଲ୍କ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ମାନେ କ୍ଷୀର ମିଲ୍କ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଟା ଅଲଗା, ଇଏ କ୍ଷୀର ଅଲଗା ଯେଉଁଟା ଲାଟେକ୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏ ତ କହିଲି ସେ ଟାନିନ୍, ରେଜିନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ରେଜିନ୍ ଯେଉଁ ଝୁଣା କହିଲେ କେଉଁଠି ପାଉ, ଯେଉଁ ଶାଳ ଗଛରେ ଦେଖିଦେବେ ଯେଉଁଠି ଥାଏ, ସିଏ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ତାର ଗଛରେ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲା ସିଏ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଆମର ଦରକାରୀ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ମାନେ ତାକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବେ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଯିବେ, ଶାଳ ଗଛକୁ କାଟିଦେବେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ମାନେ ହାଲକା ମାନେ ଆଘାତ କରିକି ତାର ଉପର ଛାଲିଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ତାପରେ ସେଠି ତାର ନେକ୍ସଟ ଆର ଦିନକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ତାର ଯେଉଁ ଝୁଣା ବାହାରିକି ସେଠି ଜମିକି ରହିଥିବ। ତ ସେ ଝୁଣା ହେଇଗଲା, ଝୁଣାଟା ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସିଟରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗଛର, ଟାନିନ୍ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ତାକୁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ପଚାରିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଗଛର ଏକ୍ସିଟରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଟାନିନ୍ ହେଇଗଲା, ରେଜିନ୍, ଲାଟେକ୍ସ, ବାସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଚର ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଟେକ୍ସ, ୟା ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିଥାଏ। ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଚର ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଟେକ୍ସ ମାନେ କ୍ଷୀର, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଆସେ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ, ସେଇଟା କ'ଣ ଏକ୍ସିଟରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗଛର ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଏଠି ସିନକୋନା ଗଛ, ଯେଉଁଟା କୁଇନାଇନ୍ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଭଳି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା କୁଇନାଇନ୍ ହେଇଗଲା।
जोटा बेसी कौन मेडिसिन ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ତ ନିଶା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସିନକୋନା ହେଇଗଲା ତ ୟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ସିନକୋନା କୁଇନାଇନ୍, ମାନେ ସିନକୋନା ଗଛରୁ କୁଇନାଇନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ବି ୟାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁଟା କୁଇନାଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସିନକୋନା ଗଛରେ ପାଉ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟବାକୋ ଗଛରୁ ପାଇଥାଉ ଆମେ ନିକୋଟିନ୍। ଏଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଆଉ କେହି କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନିକୋଟିନ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ଆମେ କେଉଁ ଏସିଡ଼୍ଟା ପାଇଥାଉ, ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ। ତାପରେ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଲେମ୍ବୁରେ ଦେଖିବା ମିଳେ କେଉଁଟା, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦେଖିବା ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁଟା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବେଳେ ସେଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଥାଏ। ତା ପାଇଁ ସେଟା ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ତ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତ ଇଏ ଗଲା ଗଛର। ତାପରେ ଆସିବା ଏଠି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୁଇନାଇନ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମେଡିସିନ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍, ମାନେ କେଉଁଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କେଉଁ ଗଛରୁ, ଇଏ ହେଇଗଲା ସିନକୋନା ଗଛ। କୁଇନାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଯେଉଁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ତା ବିଷୟରେ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜଏଣ୍ଟସରେ ଜମିଯାଏ, ସେଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ବାତ ରୋଗ ଗଟ୍ ଡିଜିଜ୍ ସେଠି ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ ବହୁତ ରଖିଥାଏ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଇନ୍ ବୋନ୍ ଜଏଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଇଯାଏ। ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଲା ସେଭିୟର ପେନ୍, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପେନ୍ ହେବା ସହିତ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ମାନେ ଟାଣ ଲାଗେ, ଟାଇଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କ'ଣ ଫୁଲିଯାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଟ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ହେଲେ ୟୁରେମିଆ ଦେଖିବେ କିଡନୀ ଫେଲ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ଲଡକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବାରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କିଡନୀକୁ, କଜିଂ ଏ ମେସିଭ୍ ବୁଲ୍ଡଅପ୍ ଅଫ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ୟୁରିଆ, ଆଉ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ୟୁରିଆଟା ଜମିଯାଏ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, ୟୁରିଆଟା ଜମିକି ରହିଯାଏ, ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଯାଏ ୟୁରିଆ, ମାନେ ରକ୍ତରୁ ସେଟା ଛାଣି ହୁଏନି। ଯେହେତୁ କିଡନୀ ଠିକ୍ସେ କାମ କରିବା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଠିକ୍ସେ କାମ କରେନି, ତ ୟୁରିଆଟା ଛାଣି ହେଇପାରେନି, ସେଟା ବ୍ଲଡ୍ରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁରେମିଆ। ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଡାୟାଲିସିସ୍। ଯେହେତୁ କିଡନୀ ଠିକ୍ସେ ସେତେବେଳେ କାମ କରେନି, ମୁଁ କହୁଛି କିଡନୀ ଯେତେବେଳେ କାମ କରେନି, ସେ ଯେଉଁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ବ୍ଲଡ୍ଟାକୁ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଉପାୟରେ ତାକୁ ମାନେ ଛଣାଯାଏ, ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଏ। ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ SSB ଓଡ଼ିଶା RRB ପାରାମେଡ଼ିକାଲ, ଏଠି ଆସିଲା ଏକୁମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ସ ଇନ୍ ଜଏଣ୍ଟସ୍ କଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଜିଜ୍, ହେଇଗଲା ଗଟ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ବାତ ରୋଗ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସେସନ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହୁଏ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ଆଜି କହିଲି, ଆଉ ହେଉଛି ଏନିମାଲରେ ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଦେଖିବେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ତାର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ଅର୍ଗାନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଭେକ୍ୟୁଲ୍, ଯେଉଁଟା କଷରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୁଏ, ରସଧାନୀ ସେଇଠି। ଆଉ ହେଲା ବାର୍କ, ତାର ଯେଉଁ ବାହାର ଯେଉଁ ଗଛର ଛାଲିଟା ଯେଉଁ ଟାଣ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଡେଡ୍ ଥାଏ, ବାର୍କ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଭ୍ସ, ପତ୍ର ଦେଖୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେଇଯାଏ, ତା ହଳଦିଆ କଲର୍ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାପରେ ସେ ଏପ୍ସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ କ୍ଷରିତ କରି ସେ ପତ୍ରଟାକୁ ଝଟେଇ ଦିଏ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଛରେ ଇଏ ହେଇଗଲା ତାର 3ଟା ସ୍ଥାନ, ଭେକ୍ୟୁଲ୍, ବାର୍କ ଆଉ ଲିଭ୍ସ। ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପେଲିଂ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ମାନେ ଦେଖିବେନି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଦେବେ, ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍, ତାର ମେନ୍ ଓଡ଼ିଆଟା ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ରସଦାନୀ, ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟୋରେଜ୍, କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ କରେ। ତାପରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ରେଜିନ୍ ହେଇଗଲା, ରେଜିନ୍ ପଡ଼ିଲ, ଝୁଣା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି, ବେଶୀ କ'ଣ ଶାଳ ଗଛରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗମ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଅଠା ବି ସେଇ ଆମ ଗଛର ପାଇଥାଉ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଛର ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ, ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଲାଟେକ୍ସ, କ୍ଷୀର ହେଇଗଲା, ସେ କ୍ଷୀର ବି
ସେଟା ହେଉଛି ଅଧଗ୍ରେ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ରବର ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଗଛ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଲେମ୍ବୁରେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସେଟା ମଧ୍ୟ, ଯେମିତିକି ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ଦେଖୁଛୁ, ତେନ୍ତୁଳିରେ କ'ଣ ଥାଏ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍। ତ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗଛର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଅଧଗ୍ରେ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଥାଉ କୋଉଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଗଛରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବି ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଗଛରେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ବି ଗଛ ପାଇଁ ଅଧଗ୍ରେ ପଦାର୍ଥ, ତାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ସେ ୟୁଜ୍ କରେ। ବାକି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିଥାଏ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧଗ୍ରେ ପଦାର୍ଥ ହେଇଯାଏ ତା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ତ ସେଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ, ସିନକୋନା ଥିଲା, କୁଇନାଇନ୍, ଯେଉଁ ସିନକୋନା ଗଛରୁ କୁଇନାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ତମାଖୁ ଗଛରୁ ନିକୋଟିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଏକ୍ସିଟେରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି ଗଛର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆଲକାଲାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଉପକ୍ଷାର କହୁଛି ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁଟା କହିଲି କୁଇନାଇନ୍ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସିନକୋନା ଗଛରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିକୋଟିନ୍ ଯେଉଁଟା ତମାଖୁ ଗଛରୁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ବି କ'ଣ ଏଇଆ ଯେଉଁ ଦେଲା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ଏକ୍ସିଟେରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେଉଁଟା ଗଛର, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଲକାଲଏଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କେଉଁଟା କୁଇନାଇନ୍ ଆଉ ନିକୋଟିନ୍କୁ। ଆଉ କୁଇନାଇନ୍ ହେଉଛି ସିନକୋନା ଗଛରୁ ମିଳେ, ନିକୋଟିନ୍ ଟବାକୋ ଗଛରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହୁଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ଇଏ ଗଲା ମାନେ ଆନିମାଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଯଦି ଦେଖିବେ ହେଉଛି ଯିଏକି ଲିଭର, ଯିଏକି କ'ଣ କରେ ୟୁରିଆ ତିଆରି କରେ, ଏମୋନିଆରୁ ୟୁରିଆକୁ ପରିଣତ କରେ, ଲିଭର କାମ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଅର୍ନିଥିନ୍ ସାଇକେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଥାଏ ଏମୋନିଆକୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ମିଶେଇକି ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ଏମୋଇଆର ଯଦି ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଏମୋଇଆର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭେହିକୁଲ୍ ଅଛି ଏମୋଇବା, ସିଏ ଯେଉଁ ସେଇଠି ତାର ମାନେ ଏକ୍ସିଟେରୀ ଅର୍ଗାନ ଭାବରେ ସେଇଟା କାମ କରିଥାଏ ଏମୋଇବାର। ତାପରେ ଫ୍ଲାଟୱାର୍ମ, ଚେପ୍ଟାକ୍ରେମି, ସେଠି ହେଲା ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍, ଶିକ୍ଷା କୋଷ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି। ତାପରେ ହେଲା ଇନସେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାଲପିଜିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍, ଯେଉଁ ବେଶୀ ହେଲା ଝିଣ୍ଟିକାର ଏଟା ପଚାରିଥାଏ, ଝିଣ୍ଟିକା ମାଲପିଜିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆର୍ଥୱାର୍ମରେ ଆସିବ ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ମାନେ ଏନିମାଲର ଯେଠି ଯେଉଁ ଲିଭର କହିଛି ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଏମୋନିଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରେ ୟୁରିଆରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ୍ସିଟେରୀ ଅର୍ଗାନ କୋଉଠି କିଡନୀ, ଯିଏକି ଫିଲ୍ଟର କରେ ସେ ୟୁରିଆଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ବ୍ଲଡରେ ମିଶିକି କିଡନୀକୁ ଯିବ, କିଡନୀରେ ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ସେଟା ଯେଉଁ ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡରରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ୟୁରେଥ୍ରା ଦେଇକି ବାହାରିଯିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଏନିମାଲର, ହେଇଗଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଛୁ ଏଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ର ବିଷୟରେ ଏଠି ଆମେ ମାନେ କାହାର କେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ର ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେଉଁଟା ବାହାରିଥାଏ, ଆଉ କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟା ମାନେ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ମାନେ ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବେ ପଡ଼ିଲେ ୟୁରିଆ ଆଉ ସ୍ୱେଟ୍, ଝାଳରେ ମଧ୍ୟ ୟୁରିଆ ବାହାରିଥାଏ କିଛି ପରିମାଣରେ, ଜଳ, ଲୁଣ ଆଉ କ'ଣ ୟୁରିଆ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ୟୁରିଆ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମଣିଷର ବାହାରିଥାଏ। ତା ସହିତ ତାର ଅର୍ଗାନ ଯଦି ଦେଖିବେ କେଉଁଟା ଏକ୍ସିଟେରୀ ଅର୍ଗାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଗୋଟା ଲିଭର, କିଡନୀ, ସ୍କିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ମଣିଷର। ସେମିତି ଯଦି ଫିସ୍ର ଦେଖିବେ ମାଛର ହେଲା ଏମୋନିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିଲ୍କୁ ଯାଇ ବା ଗିଲ୍ କିଡନୀ ସେଇଠି ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ବାର୍ଡସ୍ ବା ଇନସେକ୍ଟ, ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାହାରେ, ତାର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସେଠି କ'ଣ କହନ୍ତି କିଡନୀ ବା ମାଲପିଜିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଇନସେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିଡନୀ ହେଇଗଲା ଚଢ଼େଇ, ସେମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା ଏକ୍ସିଟେରୀ ଅର୍ଗାନ ଭାବରେ ଏଇଟା କାମ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସେମାନେ ବାହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆର୍ଥୱାର୍ମ, ଜିଆ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ହିଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଏମାନେ କ'ଣ ଏମୋନିଆ କରିଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ କିଛି ପରିମାଣରେ ୟୁରିଆ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଇଏ ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆଉ ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆସିବ ଟେପୱାର୍ମ, ଚେପ୍ଟାକ୍ରେମି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଏମୋନିଆକୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍। ତାପରେ ସେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କହିଲା ଗୋଟେ ଆଲକାଲଏଡ୍, ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ନିକୋଟିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା କୁଇନାଇନ୍, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ରେଜିନ୍, ଲାଟେକ୍ସ, ତାପରେ ଟାନିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଖଟା ଗଛରେ ହେଇଗଲା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏସବୁକୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି।
ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ବି ମନେ ରଖ, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସେସିଭ ମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ନୁହଁ, ଗଛରେ ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏକ୍ସେସିଭ ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ। ତ ବେଳେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ବି ଆସିଯାଏ। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ। ଆଉ କୋଉ ଅଙ୍ଗଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟମାଟା, ଗଛର ଯୋଉ ସ୍ତମ ସେଲ୍ ଥାଏ, ସ୍ତମ ସେଲ୍ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ବାର୍କ ହେଇଗଲା, ତାର ଯୋଉ ବାହାର ଯୋଉ ଛାଲିଟା ଗଛର, ଯୋଉଟା ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଟାଣ ଥାଏ, ଦେଖିବେ ରିଜିଡ୍ ହେଇକି ଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭେକ୍ୟୁଲ, ଯୋଉଟା କଷ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୁଏ, ଯୋଉ ରସଧାନୀ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଗଛର କ'ଣ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ। ତ ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ରିଭିଜନ କରିଦେବେ ଆଉ ଥରେ, ଯୋଉ ବାକି ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼େଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ରିଭିଜନ କରିଦେବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା।